वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजम् उदितं सुरनरोत्तमैर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। अस्मद्गुरुसमारम्भां नाथयामो न मध्यमाम् लक्ष्मीवल्लभपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा वन्दे गुरुपरम्परा। सहजानंद स्वामी महाराजनी जय। श्री नारायण मुनिदेवनी जय। श्री राधा राधा बिहारी लालनी जय। असतो मा षड्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। निखिल है प्रत्यनीक कल्याण एकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीदेवी भूदेवी नीला देवी श्री राधा देवी थी समलंकृत सर्व अवतारना अवतारी सर्व कारणना कारण परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरिनी महती कृपा थी આપણે માનવ જીવનના સર્વોત્કૃષ્ટ લાભ એવા સત્સંગને માટે ઉપસ્થિત થયા છે। ઉપસ્થિત થનારા દરેક ભગવત ભક્તના હૃદયની અંદર અપરોક્ષ રૂપે બિરાજમાન એ જગત કારણ તત્વ ભગવાન શ્રી હરિના ચરણારવિંદરની અંદર હું સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરી આજની આ કથાનો શુભારંભ કરું છું। ભગવાન સ્વામિનારાયણ शिक्षापत्री अंदर कहे छे यावत जीवम च शुश्रूषा कार्य मातु पितुर्गुरु अने अमारा आश्रित जे गृहस्थ तेमणे माता पिता अने गुरु तथा रोगातुर एवा जे कोई मनुष्य तेमनी जे सेवा ते जीवन पर्यंत पोताना सामर्थ्य प्रमाणे करवी। गया वखतना प्रवचन में तमने बधाने माता पितानी सेवानी महत्ता बतावी अने एना द्वारा एवं पण प्रतिपादन करीने बताव्युं कि केवल एक माता पितानी सेवा करवा मात्रथी ज केटलाय साधकोने परमात्मानी प्राप्ति थई गई हती। आजे आपणे गुरुनी सेवा विषे थोड़ी वात करी लीए कि गुरुनी सेवा करवाथी कया मनुष्यने सिद्धिनी प्राप्ति थई ए बाबतनी थोड़ी चर्चा करिए। तो चाणक्य नीतिनी अंदर 17मा अध्यायमां 18मा श्लोकनी अंदर आचार्य चाणक्य कहे छे कि एकमेवाक्षरं यस्तु गुरु शिष्यं प्रबोधयेत् पृथिव्यां नास्ति तद्द्रव्यं यद दत्त्वा चांद्रुणीम भवेत। अर्थात कि जे गुरु पोताना शिष्य ने ओमकार एटले के परमात्मानो साक्षात्कार करावे छे शिष्य आवा गुरुना ऋणमांथी क्यारेय मुक्त थतो नथी। जगतमां कोई एवी वस्तु के कोई एवुं धन नथी जेने समर्पित करी गुरुना ऋणमांथी मुक्ति मेळवी शकाय। आ प्रमाणे आचार्य चाणक्य जे छे ए चाणक्य नीति दर्पण 17मा अध्यायना 18मा श्लोकनी अंदर कहे। गोबिल ऋषि जे छे ए गोबिल धर्मसूत्रनी अंदर कहे छे आचार्य श्रेष्ठ गुरुनाम के आचार्य जे छे ए सर्वोत्तम गुरु छे। गुरुनाम मंत्रदः स्वयं श्री कृष्ण भगवान जे छे ए ब्रह्मवैवर्त पुराण अंदर कृष्ण जन्म खंड अध्याय 72 अंदर कहे छे कि गुरुओनी अंदर जे मंत्र आपनार गुरु जे छे हूँ स्वयं छूं। अने एटले ज माटे तैतरीय उपनिषदनी अंदर शिक्षावल्लीनी अंदर कह्युं छे कि आचार्य देवो भव के आचार्यनी अंदर देवनी भावना राखवी। मातृदेवो भव पितृदेवो भव
જ્યારે વિદ્યાર્થી વિદ્યા અધ્યયન કરીને ગુરુકુલમાંથી બહાર નીકળે ત્યારે ગુરુ અંતિમ ઉપદેશ આપે એને કે આચાર્ય દેવો ભવઃ, માતૃદેવો ભવઃ, પિતૃદેવો ભવઃ. આ અંતિમ ઉપદેશ હોય આચાર્ય. તો આ પ્રમાણે શાસ્ત્રોની અંદર ગુરુનો અર્થાત કે આચાર્યનો મહિમા બતાવેલો. ગુરુની વ્યાખ્યા શું થાય? તો ગુ એટલે અંધકાર અને ર એટલે પ્રકાશ. અંધકારમાંથી જે પ્રકાશની અંદર લઈ જાય એને ગુરુ કહેવામાં આવે. આચાર્યની વ્યાખ્યા શું થાય? તો યસ્માત શાસ્ત્ર આચિનોતિ સા આચાર્ય, કે જે શ્રુતિની અંદર અને સ્મૃતિની અંદર રહેલા ધર્મોને જોઈ પોતાના આચરણની અંદર લાવે અને પોતાના શિષ્યોને એને ઉપદેશ આપે એને આચાર્ય કહેવામાં આવે છે. આચાર્યની વ્યાખ્યા કરેલી છે. યસ્માદ શાસ્ત્રમાં ચિનોતિ સ આચાર્ય, આ પ્રમાણે આચાર્યની વ્યાખ્યા છે. શ્રીમદ ભાગવતના એકાદશ સ્કંદના તૃતીય અધ્યાયના 22મા શ્લોકની અંદર કહ્યું છે કે હે ઉદ્ધવ, ગુરુદેવને પોતાના પ્રિય આત્મા અને ઈષ્ટદેવ જ માનવા, તેમની પાસે રહીને ભાગવત ધર્મનો ઉપદેશ ગ્રહણ કરવો, પોતાની પ્રત્યેક ક્રિયા દ્વારા તે તેમની નિષ્કપટ ભાવે અને સરળ બુદ્ધિ દ્વારા સેવા કરવી. આવું કરવાથી ભગવાન બહુ જ શીઘ્ર પ્રસન્ન થાય છે. ભગવાન તો કૃપાની મૂર્તિ છે, ભક્તો પર કૃપા કરવાનો અવસર જોતા રહે છે. અહીં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉદ્ધવજીને ગુરુની સેવાનો મહિમા જે છે એ બતાવે છે કે ગુરુની સેવા જે છે એ પોતાના ઈષ્ટદેવની જેમ કરવાની છે અને તેમની પાસે રહીને ભાગવત ધર્મનો ઉપદેશ જે છે એ ગ્રહણ કરવાનો છે અને પોતાની પ્રત્યેક ક્રિયા દ્વારા નિષ્કપટ ભાવે ગુરુની સેવા કરવાની. પુરાણ અને ઇતિહાસોની અંદર એવા દ્રષ્ટાંતો જોવા મળે છે કે જે કેવલ ગુરુની સેવા કરવા માત્રથી ગુરુના અનુગ્રહના પાત્ર બની ગયા હતા. એવા મૂર્ખ વિદ્યાર્થીઓ પણ હતા જે કેવલ ગુરુની સેવા કરવા માત્રથી વેદ વેદાંગના પ્રારંગત પંડિત થઈ ગયા હતા. શંકર દિગ્વિજયની અંદર આચાર્ય તોતકનું આખ્યાન આવે છે. શંકરાચાર્યજીના શિષ્ય જેઓનું નામ હતું તોતકાચાર્ય. એ તોતકાચાર્ય કેવી રીતે કહેવાયા એની એક બહુ મોટી કથા છે. સંક્ષિપ્તમાં એક કથા હું તમને કહું. તોતકાચાર્ય જે હતા ને એ શંકરાચાર્યજીના શિષ્ય સંન્યાસી હતા. શંકરાચાર્યજી પોતાના બધા વિદ્યાર્થીઓને ભણાવે, પરંતુ તોતકાચાર્યજીને કોઈ પણ વસ્તુ યાદ ન રહે, એ ભૂલી જ જાય. પરંતુ એને એક વ્યસન બહુ મોટું, ગુરુની સેવા કરવાનું. ગમે તેવી ગુરુની સેવા હોય ને, ગુરુ આજ્ઞા અવિચારણીય, કે ગુરુની આજ્ઞાની અંદર વિચાર નહીં કરવો. અને એ જે છે એ શાસ્ત્ર વચન જે છે એ તોતકે પોતાના જીવનની અંદર ઉતારી દીધેલું. પ્રાતઃકાળે આચાર્ય ઉભા થાય એ પહેલા એ ઉભા થઈ જાય, આચાર્યને માટે બધી વ્યવસ્થાઓ કરી દે, આચાર્યના વસ્ત્ર ધોઈ આપે, ભિક્ષા માંગીને લાવે,
અને આચાર્યને જમાડે, રાતના જ્યારે આચાર્ય સૂઈ જાય ત્યારે એમના ચરણ દાબે, એમ બધી જ સેવા જે છે એ તોતક જે છે એ પોતાના આરાધ્ય દેવ માનીને શંકરાચાર્યજીની સેવા કરતા. એક સમયની વાત છે, તોતક આચાર્ય નદી કિનારે શંકરાચાર્યજીના વસ્ત્ર ધોવા માટે ગયા હતા. પ્રાતઃકાળનો સમય હતો. અને આચાર્ય શંકરાચાર્યજી પોતાના શિષ્યોને પાઠ આપવાની તૈયારી કરતા હતા. પરંતુ તોતકની આવવાની રાહ જોઈને એ બેઠેલા હતા. હવે એ શિષ્યોની અંદર એક પદ્માપાદ નામના આચાર્ય હતા. એ પદ્મપાદ કહે છે કે ગુરુદેવ, આપ કોની રાહ જુઓ છો? ત્યારે આચાર્ય કહે છે કે હું તોતકની રાહ જોઈને બેઠો છું. તોતક આવે એટલે આપણે પાઠનો પ્રારંભ કરીએ. આચાર્યશ્રીની વાત સાંભળી પદ્મપાદને થોડું હસવું આવ્યું અને એણે દિવાલ તરફ ઇશારો કર્યો કે તોતક એટલે આ. જે પ્રમાણે દિવાલ જે છે, દીપ્ત જે છે એ જળ છે, એ જ પ્રમાણે તોતક જે છે એ જળ બુદ્ધિનો છે. એને તમે ગમે એટલો પાઠ આપશો, પરંતુ એને એ પાઠ જે છે એ હૃદયસ્થ રહેવાનો નથી. આ પ્રમાણે જયારે શંકરાચાર્યજીને પદ્મપાદે કહ્યું એટલે આચાર્ય કઈ બોલતા નથી. તે પછી એક વિદ્યાર્થીને આચાર્યશ્રી કહે છે કે તમે જઈને તોતકને બોલાય આવો. વિદ્યાર્થી તોતકને બોલાવવા માટે જાય છે અને તે જ વખતે આચાર્ય શંકરાચાર્યજીએ સંકલ્પ કર્યો અને માતા સરસ્વતીને આજ્ઞા કરી કે અત્યારે ને અત્યારે જઈને મારા શિષ્ય તોતકની જીહ્વા ઇન્દ્રિયો પર જઈને બિરાજમાન થઈ જાઓ. આચાર્ય પોતે શંકરનો અવતાર છે. શંકરમ શંકરાચાર્ય કેશવમ બાદરાયણ. અને માતા સરસ્વતી જે છે એ તોતકની જીહ્વા ઇન્દ્રિયો પર જઈને બિરાજમાન થઈ ગયા. અને પેલો શિષ્ય નદી કિનારે આવીને જુએ છે તો તોતક જે છે એ તોતક છંડની અંદર વેદોના એ મંત્ર બોલતો હતો કે જે મંત્ર આજ લગીન ગુરુદેવે એ બધાને ભણાવેલા પણ નહીં હતા. અને આ પ્રમાણે તોતક છંડની અંદર એ મંત્રનું ગાન કરતો હોવાથી એમનું નામ પડી ગયું તોતકાચાર્ય. અને જ્યારે આચાર્યશ્રીએ 4 દિશાની અંદર ધર્મની રક્ષા કરવા માટે 4 મઠો બનાવ્યા, ત્યારે બદ્રીનાથની ગાદીની ઉપર તોતકાચાર્યનો અભિષેક કરેલો એમણે. આ ગુરુ કૃપા ખાલી સેવા કરવા માત્રથી ગુરુની કૃપા થઈ ગઈ. જે શાસ્ત્રનું જ્ઞાન પદ્મપાદ આદિક આચાર્યને ન હતું, એ જ્ઞાન તોતક આચાર્યજીને કેવલ ને કેવલ ગુરુ કૃપાથી થઈ ગયું. માટે ભક્તો, ગુરુની સેવા જે છે એ અવશ્ય કરે.
બીજું એક દ્રષ્ટાંત જે છે એ સાંદીપની ઋષિનું છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ગુરુ સાંદીપની ઋષિ જે છે, જ્યારે ગુરુકુલની અંદર વિદ્યાધ્યયન કરતા હતા ત્યારે એ એકદમ સામાન્ય શિષ્ય હતા. ગુરુ એને ગમે એટલું યાદ અપાવે, પરંતુ એને કોઈ પણ પાઠ યાદ નહીં રહે. બધા એને જડ છે, મૂર્ખ છે એમ કહીને બોલાવે. પરંતુ એના જીવનનો એક સિદ્ધાંત, ગુરુ આજ્ઞા અવિચારણીય, કે ગુરુની આજ્ઞાની અંદર વિચાર ન કરવો. ગુરુદેવ જે પણ કંઈક આજ્ઞા કરે ને એ પ્રેમપૂર્વક એનું પાલન કરે. એક સમયની વાત છે, ગુરુકુલની અંદર વિદ્યા અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને ગુરુએ આજ્ઞા કરી કે મારો જે આ આશ્રમ જે છે એને બાળી નાખો. ચાંદીપની સિવાયના બધા શિષ્યો જે છે એ મનોમન વિચારવા લાગ્યા કે જો આશ્રમને આપણે બાળી નાખશું તો આપણો નિર્વાહ કેવી રીતના થશે, આપણે રહેશું ક્યાં? એટલે એ લોકો ગુરુની આજ્ઞા માનતા નથી. એ લોકોએ સ્પષ્ટ રૂપે કહી દીધું કે ગુરુદેવ, અમે તમારી આ આજ્ઞા ન માનશું. ત્યારબાદ ગુરુદેવે સાંદીપની ઋષિને આજ્ઞા કરી કે બેટા સાંદીપની, મારો જે આ આશ્રમ જે છે એને તું આગ લગાવી દે. સાંદીપની ઋષિ તો યશ્ય દેવે પરાભક્તિ યથા દેવે તથા ગુરુ, કે જે સાધકની પરમદેવ પરમાત્મામાં પરાભક્તિ હોય તથા તે જ પ્રમાણે પરમેશ્વરમાં હોય છે, તેવી જ ભક્તિ ગુરુમાં હોય. આ જે શ્વેતાશ્વેતર ઉપનિષદ અધ્યાય 6 23મો મંત્ર જે છે એ પણ એમને હૃદયસ્થ થઈ ગયો હતો. એટલે ગુરુએ આજ્ઞા કરી એટલે પરમાત્માએ આજ્ઞા કરી એમ માની સાંદીપની ઋષિ જે છે એ આશ્રમની અંદર આગ લગાવી દઈ છે. ત્યાં રહેલા બધા શિષ્યોએ જોયું કે સાંદીપનીએ આશ્રમની અંદર આગ લગાવેલી છે, એટલે એ લોકો બધા દોડ્યા. સર્વપ્રથમ એ લોકોએ આગને શાંત કરી અને પછી સાંદીપની ઋષિનું ખૂબ તાણન કર્યું. પરંતુ સાંદીપની ઋષિ જે છે એ મનની અંદર સહેજ પણ ગ્લાનિ પામતા નથી. એ વિચારે છે કે અમે ગુરુની આજ્ઞા પાડી, અને ગુરુની આજ્ઞા પાડતા પણ ભલે અમારા ગુરુ ભાઈનો માર ખાવો પડ્યો તો કઈ નહીં. આ વાતને થોડા દિવસ વ્યતીત થઈ ગયા. એ પછી એક દિવસ ગુરુદેવે પોતાના બધા શિષ્યોને બોલાવ્યા અને કહ્યું કે મારો એકનો એક દીકરો જે છે એને બાંધો અને એને કૂવામાં નાખી દો. ગુરુદેવની વાત સાંભળી પેલા શિષ્યો મનોમન વિચાર કરવા લાગ્યા કે ગુરુદેવની ડાખડી તો છટકી નથી ગઈ ને. ગયા વખતે આશ્રમ બાળવાની આજ્ઞા હતી,
આ વખતે પોતાના એકના એક દીકરાને બાંધીને કૂવામાં નાખી દેવાની આજ્ઞા કરે છે. એ લોકોએ સ્પષ્ટ રૂપે ગુરુની આજ્ઞા પાળવાની ના પાડી. હવે ગુરુદેવે સાંદીપનીને પોતાની પાસે બોલાવ્યા અને કહ્યું, બેટા, મારો આ એકનો એક દીકરો જે છે ને એને તું બાંધી દે અને કૂવામાં નાખી દે. અને સાંદીપની તો યસ્ય દેવે પરાભક્તિ યથા દેવે તથા ગુરુ, એ પ્રમાણે ગુરુ આજ્ઞા અવિચારણીય. ગુરુદેવના એકના એક પુત્રને સર્વપ્રથમ તો બાંધી દીધો અને પછી કૂવામાં ફેંકી દીધો. સમીપ રહેલા બધા શિષ્યોએ જોયું કે સાંદીપનીએ ગુરુદેવના દીકરાને કૂવામાં નાખી દીધો છે. એટલે એ લોકો દોડતા દોડતા ગયા અને કૂવામાંથી સર્વપ્રથમ બાળકને બહાર કાઢ્યો અને પછી સાંદીપની ઋષિની ખૂબ સેવા કરી આ લોકોએ. હાડકા પાછળ ખોખરા કરી નાખ્યા. પરંતુ સાંદીપની ઋષિ જે છે એ કોઈ પણ જાતનો શોક કરતા નથી. એના મનમાં પ્રસન્નતા હતી કે અમે ગુરુની આજ્ઞા જે છે એ પાડી. એ ગુરુનું સામર્થ્ય જાણતા હતા. એ જાણતા હતા કે મારા ગુરુની સામર્થ્ય કેટલી છે. હવે આ બાજુ વિદ્યા અધ્યયન પૂર્ણ થાય છે. બધા વિદ્યાર્થીઓ ઘરે જવા તૈયાર થાય છે. બધા વિદ્યાર્થીઓએ પરિપૂર્ણ રૂપે વિદ્યાનું અધ્યયન કરી લીધું છે. બધા જ વિદ્યાર્થીઓ વિદ્વાન થઈ ગયા છે. પરંતુ સાંદીપની ઋષિ જે છે એને કોઈ પણ વિદ્યાની પ્રાપ્તિ થઈ નથી. ગુરુદેવના ચરણની અંદર મસ્તક મૂકી એ પોતાના ઘરે જાય છે. સાંદીપની ઋષિ મૂળ કાશીના હતા. કાશીથી પછી એ ઉજ્જૈન આવેલા હતા. તદંતર એ વાતને ઘણા વર્ષો વ્યતીત થઈ ગયા. એક દિવસ પેલા બધા જ ભણતા વિદ્યાર્થીઓ પર ગુરુદેવનો પત્ર આવ્યો કે હવે મારા આયુષ્યના બહુ શેષ દિવસો રહ્યા નથી, માટે તમે બધા આવી જાઓ. ગુરુની આજ્ઞા થતા ભણનારા બધા વિદ્યાર્થીઓ ગુરુદેવની પાસે ઉપસ્થિત થઈ જાય. સાંદીપની ઋષિ પણ આવે છે. ગુરુદેવની પાસે ધન તો હતું નહીં, તો પોતાની પાસે જે પણ કંઈક હતું એ બધું જ એણે બધા વિદ્યાર્થીઓને આપી દીધું. કોઈકને મૃગચર્મ આપ્યું, કોઈકને કમંડલ આપ્યું, કોઈને ગ્રંથો આપ્યા, કોઈને પલાસનો દંડ આપ્યો. એમ બધી જ વસ્તુ બધા શિષ્યોને અર્પણ કરી દીધી. સાંદીપનીને કંઈ આપ્યું નથી ને સાંદીપનીને મનમાં કોઈ શોખ પણ નથી. અંતે ગુરુદેવે સાંદીપનીને પોતાની પાસે બોલાવ્યા. એમ કે બેટા આવો. સાંદીપની ગુરુદેવની પાસે જાય છે. એમને વિધિવત પગે લાગે છે અને ગુરુદેવ કહે છે કે બેટા, તે તારા જીવનની અંદર મારી ખૂબ સેવા કરી છે. અમે કોઈ પણ આજ્ઞા તમને આપી, પરંતુ એ બધી જ આજ્ઞા જે છે
એ સારી હોય કે નરસી હોય, પોતાનો ધર્મ માડીને તમે એ આજ્ઞા જે છે એ પાડી છે. માટે જાઓ, આજથી હું તમને આશીર્વાદ આપું છું કે મારી અંદર જેટલું પણ જ્ઞાન છે એ બધું જ જ્ઞાન અત્યારે ને અત્યારે તમારી અંદર પ્રતિષ્ઠિત થઈ જાય. અને ગુરુએ ખાલી આ સંકલ્પ કર્યો ને, આ ગુરુની અંદર જેટલું જ્ઞાન હતું ને એ બધું જ જ્ઞાન સાંદીપની ઋષિની અંદર આવી ગયું. પેલા બધા શિષ્ય જોતા રહી ગયા. અને સાંદીપની ઋષિ વેદના પારગામી વિદ્વાન બની ગયા. અને ગુરુદેવે પાછા સાથે સાથે આશીર્વાદ આપ્યા કે બેટા, એક સમય એવો આવશે કે અનંતકોટી બ્રહ્માંડ નાયક પરબ્રહ્મ પરમાત્મા જ્યારે મનુષ્ય રૂપ ધારણ કરીને ધરાતલની ઉપર શ્રી કૃષ્ણ નામ ધારણ કરીને પ્રગટ થશે ને, ત્યારે વિદ્યા અધ્યયન કરવા તારી પાસે આવશે. ત્યારે અમે શીખવાડેલી બધી જ વિદ્યા જે છે તું એને પધરાવી દે. આટલું કહીને ગુરુ ભગવત ધામ ચાલ્યા ગયા. ને જુઓ તમે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 11 વર્ષ અને 52 દિવસ વ્રજમાં રહે છે. અને પછી મથુરા પધારે છે ને વિદ્યા અધ્યયન કરવા માટે, યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર કર્યા બાદ વિદ્યા અધ્યયન કરવા માટે સાંદીપની ઋષિના ગુરુકુલની અંદર જાય છે. આજે પણ ઉજ્જૈન તમે જાઓ તો ઉજ્જૈનની અંદર એ ગુરુકુલ છે જ્યાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિદ્યા અધ્યયન કરવા માટે પધારેલા હતા. આને કહેવાય ગુરુ કૃપા. ખાલી ગુરુની કૃપા થઈ જાય તો વિદ્યાર્થીને બધું જ પ્રાપ્ત થઈ જાય. આપણા સંપ્રદાયનો એક પ્રસંગ છે. સદગુરુ ગોપાળાનંદ સ્વામીના શિષ્ય, એમને ગુરુની સેવા કરવાનું ખૂબ વ્યસન. રાત્રિને વિશે ગુરુ જ્યારે સૂતા હોય ત્યારે એમના પગ દાબવા માટે પણ એ આવે. એક સમયની વાત છે, સદગુરુ ગોપાળાનંદ સ્વામી બહાર ગામથી વડતાલ પધારેલા હતા. ઠાકોરજી જમાડી પોતાના આસન પર આવીને એ સૂઈ ગયા. આજે થાક બહુ લાગેલો હોવાથી સ્વામી સૂઈ ગયા અને પેલા શિષ્યને આજ્ઞા આપવાનું ભૂલી ગયા. નિત્ય સ્વામી એ શિષ્યને આજ્ઞા આપી દી કે હવે તમે જાઓ, પરંતુ આજે આજ્ઞા આપવાનું ભૂલી ગયા છે. અને શિષ્ય જે છે એ પગ દબાવતો રહ્યો. અને પગ દબાવતા 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 બ્રહ્મ મુહૂર્ત થઈ ગયું અને સ્વામી જાગ્યા અને જોયું કે પોતાનો શિષ્ય જે છે એ પોતાના પગ દબાવી રહ્યો છે. સ્વામી કહે કે તમે અહીં કેવી રીતના? ત્યારે શિષ્યએ કહ્યું કે સ્વામી, આજે આપ અમોને જવાની આજ્ઞા આપવાનું ભૂલી ગયા હતા, એટલે અમે આપ શ્રીના પગ દબાવતા રહ્યા. એઓની સેવાથી સ્વામી એટલા બધા પ્રસન્ન થઈ ગયા અને કહ્યું કે સાધુરામ, તમારા મનમાં જે ઈચ્છા હોય તે માગો મારી પાસે. ત્યારે શિષ્ય કહે છે કે સ્વામી, મારે ઉપવાસ બહુ પડે છે. મારું શુક્ર જે છે એ સ્વપ્ન દોષ દ્વારા સ્ખલિત થઈ જાય છે અને સાધુના ધર્મ પ્રમાણે સ્વપ્નની અંદર વીર્યપાત થાય તો એક દિવસ એને ઉપવાસ કરવાનો હોય. તે કહે છે કે સ્વામી, મારે ઉપવાસ બહુ કરવા પડે છે. ત્યારે સ્વામી કહે છે કે સાધુરામ,
આ સામે થાંભલો દેખાય છે ને, એ થાંભલાને જ્યારે કામ વાસના ઉત્પન્ન થશે ને તો તમને કામ વાસના ઉત્પન્ન થશે. જાઓ, થાંભલો તો જળ છે, જળ વસ્તુમાં કામ વાસના કેવી રીતના હોવાની? પેલા સાધુની કામ વાસના ત્યાં ને ત્યાં પૂરી થઈ ગઈ. આને કહેવાય ગુરુ કૃપા. આવો પ્રસંગ વર્તમાનની અંદર પણ બનેલો છે. વર્તમાનની અંદર રામાનંદ સંપ્રદાયના તુલસી પીઠાધીશ્વર રામભદ્રાચાર્યજી અત્યારે પ્રજ્ઞાચક્ષુ છે, સુરદાસ છે, એના નાનપણનો પ્રસંગ છે. જ્યારે એ કાશીની અંદર પોતાના ગુરુની પાસે વિદ્યાધ્યયન કરતા હતા ને, ત્યારે નિત્ય એ ગુરુના પગ દાબવા માટે ગુરુની પાસે બેસે. ભણવાની અંદર એટલા બધા તીવ્ર કે ગુરુદેવ એક વખત પાઠ આપે એટલે બધો પાઠ એને કંઠસ્થ થઈ જાય. પ્રજ્ઞાચક્ષુ હતા, દેખાતું હતું નહીં, પરંતુ ગુરુની સેવા કરવાનું વ્યસન છે. રાત્રિને વિશે એક દિવસ ગુરુ આજ્ઞા આપવાનું ભૂલી ગયા કે હવે તમે જાઓ, અને આખો રાત્રિનો સમય એ ગુરુના પગ છે એ દબાવવા લાગ્યા ને દબાવતા જ રહ્યા. પ્રાતઃકાલે જયારે ગુરુદેવ ઉભા થયા અને જોયું તો રામભદ્ર તો હજુ એના પગ દબાવી રહ્યા છે. ગુરુદેવ એટલા પ્રસન્ન થઈ ગયા, એટલા પ્રસન્ન થઈ ગયા, એને આશીર્વાદ આપી દીધા કે મારી અંદર જેટલું પણ જ્ઞાન છે ને એ બધું તમારી અંદર અત્યારે પ્રગટ થઈ જાઓ. આજે એમ કહેવાય છે કે સપ્તદ્વીપતિ પૃથ્વીની અંદર ભારત વર્ષની અંદર એવા 4 જ વિદ્વાન છે કે જેની તુલનાની અંદર કોઈ વિદ્વાન આજે પણ નથી. એમાં એક રામભદ્રાચાર્ય છે. પ્રજ્ઞાચક્ષુ છે છતાં પણ 5 વિદ્યાની ઉપર એ સુવર્ણ પદક લઈને આવેલા છે. અને એમણે હમણાં પાણીની અષ્ટાધ્યાયીની ઉપર એવા એક ગ્રંથની રચના કરેલી છે કે જે આજ લગીનની અંદર કોઈ રચી નથી શક્યું. 42,000 શ્લોકનો ગ્રંથ રચ્યો છે પાણીની અષ્ટાધ્યાયીની ઉપર, એની ટીકાના રૂપની અંદર, ને પદ્યમાં રચ્યો. બધાએ પહેલા ગદ્યમાં રચેલો છે, પરંતુ એમણે પદ્યમાં રચીને બતાવ્યું. આને કહેવાય ગુરુ કૃપા. વર્તમાનમાં અત્યારે 70 વર્ષ કે 75 વર્ષની ઉંમરે બિરાજે છે હીરાએ, ને દરેક શાસ્ત્ર એને કંઠસ્થ છે. કોઈ પણ શાસ્ત્ર પૂછો, આને કહેવાય ગુરુ કૃપા. શંખ ઋષિ જે છે એ શંખ સ્મૃતિની અંદર કહે છે, માતા પિતા ગુરુશ્ચૈવ પૂજનીયાઃ સદા નૃણામ ક્રિયાસ્તસ્યા ફલાઃ સર્વા યસ્યૈતે અનાદ્રતાશ્રયઃ. અર્થાત કે માતા પિતા તથા ગુરુ આ મનુષ્ય માટે સદૈવ પૂજનીય છે. જે આ ત્રણની સેવા કરતો નથી તથા તેનો આદર કરતો નથી તેની બધી જ ક્રિયાઓ નિષ્ફળ છે. અર્થાત કે માતા પિતા અને ગુરુનો અનાદર જો તમે કરો તો પછી તમે ગમે એટલા ઉપવાસ કરતા હો, ગમે એટલી તપસ્યા કરતા હો, બધું 0/100 છે. એક બાજુ તમે ચાંદ્રાયણ આદિક વ્રત કરતા હો અને બીજી બાજુ ગુરુની ઉપેક્ષા કરતા હો તો ભગવાન તમારી એ તપસ્યા માન્ય નથી કરતા. કારણ કે શંખ ઋષિ જે આપ્ત ઋષિ છે એ પોતે કહી રહ્યા છે, આપ્ત વચન છે. અને ભૂતકાળની અંદર એવા પ્રસંગો બનેલા છે કે જેઓએ ગુરુની ઉપેક્ષા કરી તો એ લોકોએ અતિ દારૂણ યોનિની અંદર જવું પડેલું હતું. વરતંતુ નામના એક શિષ્ય બૃહસ્પતિની પાસે વિદ્યા અધ્યયન કરતા હતા. ગર્ગ સંહિતાની અંદર આ કથા છે. એક દિવસની વાત છે, ગુરુની સન્મુખ એ લાંબા ટાંટિયા કરીને બેઠા, એટલે ગુરુ ક્રોધાયમાન થઈ ગયા
કે આવી રીતના બળદની જેમ મારી સન્મુખ તું બિરાજે છે, જા બળદ થઈ જા. જ્યારે શિષ્યને પોતાની ભૂલ સમજાય ત્યારે ગુરુના ચરણમાં પડી જાય છે, ત્યારે ગુરુ આશીર્વાદ આપે છે કે ભલે તારે બળદની યોનિ તો પ્રાપ્ત કરવી જ પડશે, પરંતુ સાથે સાથે હું તને આશીર્વાદ આપું છું કે બળદની યોનિની અંદર પણ તારો ઉદ્ધાર કરવા માટે ભગવાન આવશે. અને એ જ વરતંતુ જે છે એ દેહ ત્યાગ કરીને બળદની યોનિની અંદર પ્રવેશ કરે છે અને વંગ દેશની અંદર એનો જન્મ થાય છે, જેનું નામ હતું અરિષ્ટાસુર. શ્રીમદ ભાગવતના 10મ સ્કંદની અંદર જેનું ચરિત્ર આવે છે, જે બળદનું રૂપ ધારણ કરીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને મારવા માટે વ્રજમાં આવે છે અને ભગવાન એનો ઉદ્ધાર કરે. ગુરુની ઉપેક્ષા નું પરિણામ જુઓ. રામચરિત માનસની અંદર ઉત્તરકાંડની અંદર કાકભૂષણજીનું ચરિત્ર આવે છે. કાકભૂષણજી એટલે રામાયણના આદિવક્તા કહેવાય છે. જેનું શરીર કાગડાનું છે. ને જ્યારે જ્યારે રામા અવતાર થાય ત્યારે એ ભગવાનની લીલાના દર્શન કરવા આવે ને આવે. એ કાકભૂષણજી ત્રીજા જન્મની અંદર બ્રાહ્મણ હતા અને અયોધ્યામાં નિવાસ કરીને રહેતા હતા. અયોધ્યાની અંદર દુકાળ પડ્યો એટલે એ ઉજ્જૈનની આવી જાય છે અને ઉજ્જૈનમાં રહીને એ એક બ્રાહ્મણ થકી ઓમ નમઃ શિવાય મંત્રની દીક્ષા લીધી છે. ગુરુની સેવા કરતા થકા એ ભગવાનનું ભજન કરતા હોય છે, પરંતુ હંમેશા શિવ અને નારાયણની અંદર એ ભેદ માનતા હતા અને હંમેશા વિષ્ણુની નિંદા કરે. શાસ્ત્રોમાં નથી શંકરની નિંદા કે નથી વિષ્ણુની નિંદા. શાસ્ત્રોની અંદર તમે જોશો તો કોઈ સ્થાનની અંદર કોઈ ઋષિએ શંકરની નિંદા પણ નથી કરી અને કોઈએ વિષ્ણુની પણ નિંદા નથી કરી. બધા જ આચાર્યો, બધા જ ઋષિઓએ ભગવાન શંકરનો પણ આદર કરેલો છે અને ભગવાન વિષ્ણુનો પણ આદર કરેલો છે. પણ આજે પણ એના અનુયાયીઓ જે છે એ એકબીજાને જોઈ એટલે એકબીજાની ઉપર પોતાનો રોષ જે છે એ ઠાલવતા હોય. ઉજ્જૈનની અંદર મહાકાલનું મંદિર છે. મહાકાલના મંદિરની અંદર બેઠો થકો આ એક દિવસ ઓમ નમઃ શિવાયનો જાપ કરતો હતો. એના ગુરુદેવે એને ઘણી વખત સાવધાન કરેલો હતો કે ભાઈ વિષ્ણુ અને શિવ જે છે એ તત્વથી અભિન્ન છે, એની તું નિંદા ન કર. ભલે હું ભગવાન શંકરનો ઉપાસક છું છતાં પણ ક્યારેય હું વિષ્ણુની નિંદા નથી કરતો, માટે તું પણ નિંદા ન કર. પરંતુ આણે ગુરુની વાત ક્યાં સાંભળવી હતી? ભગવાન વિષ્ણુના અનુયાયીઓ જોઈ એટલે એની સાથે એ શાસ્ત્રાર્થ કરવા માટે ઉતરી પડે. આજે એ શિવાલયની અંદર બિરાજમાન થકો ઓમ નમઃ શિવાયનો જાપ કરતો. ને એવા જ સમયની અંદર ગુરુદેવ મહાકાલના મંદિરની અંદર પધારે છે. શાસ્ત્રોની અંદર એવા વિધાનો જોવા મળે છે કે તમે ભગવાનની સન્મુખ બિરાજમાન હોવ અને ગુરુ તમારા આવતા હોય તો તમારે ઊભા થઈ જવું પડે અને અભિવાદન કરવું પડે. ઠાકોરજીની સન્મુખ કોઈને પગે લાગવાની આજ્ઞા નથી, પરંતુ ગુરુ આવે એટલે તમારે ઊભા થવું પડે. અમુક શાસ્ત્રોની અંદર એવી પણ આજ્ઞા આપેલી છે કે ભાઈ ગુરુ અને પરમાત્માની અંદર ભેદ નથી, એટલે ઠાકોરજીની સન્મુખ પણ ગુરુ આવે તો તમે એને પગે લાગો તો કોઈ વાંધો નથી, એવું પણ અમુક શાસ્ત્રોની અંદર કહ્યું છે. પરંતુ આ બ્રાહ્મણ જે છે એ ગુરુ આવવા છતાં પણ ગુરુનો કોઈ આદર કરતા નથી. ગુરુજીને માન અને અપમાન સમ છે.
એને જોયું કે શિષ્ય મર્યાદા ચૂકે છે, પરંતુ એક શબ્દ બોલતા નથી. પરંતુ જે જગતના ગુરુ છે ભગવાન શંકર, એ આ અપરાધ સહન કરી શકતા નથી કે તું મારો ભક્ત થઈને ગુરુની ઉપેક્ષા કરી રહી છે. અને ત્યાં જ આકાશવાણી થાય છે, રે નીચ રે શસ્ટ. ગુરુ એ સાક્ષાત મારું સ્વરૂપ છે અને તું ગુરુનો અનાદર કરે છે. જા મારો શાપ છે કે તને 2000 જન્મ પર્યંત તામસ યોનિની પ્રાપ્તિ થશે. અને જ્યાં સાપ સાંભળો ને એ ઉભો થાય છે અને ગુરુદેવના ચરણની અંદર વિતળાઈ જાય છે. ગુરુદેવ મારા અપરાધ ક્ષમા કરો. અભિષ્ટદેવે રુષ્ટે ચ ગુરુ શક્તો હિ રક્ષિતુમ. ગુરૌ રુષ્ટે અભિષ્ટદેવો નહીં શક્તિશ્ચ રક્ષિતુમ. બ્રહ્મ વૈવત પુરાણની અંદર કહ્યું છે કે ઈષ્ટદેવ રુષ્ટ થઈ જાય તો ગુરુદેવ પોતાના શિષ્યની રક્ષા કરે છે, પરંતુ ગુરુ જો રુષ્ટ થઈ જાય ને તો ઈષ્ટદેવ પણ એની રક્ષા નથી કરી શકતા. બ્રહ્મ વૈવત પુરાણ કૃષ્ણ જન્મખંડ અધ્યાય 59 ની અંદર આ વાત લખેલી છે અને આ વાત ગુરુ ગીતાની અંદર પણ લખેલી છે. આજે ઈષ્ટદેવ રુષ્ટ થઈ ગયા છે અને આ બ્રાહ્મણને શાપ આપી દીધો છે. પરંતુ શાપ આપ્યો એટલે પેલો શિષ્ય ઉભો થઈને ગુરુના શરણમાં ચાલ્યો જાય અને કહે છે ગુરુદેવ રક્ષા કરો. શંકરના શરણમાં નથી ગયો, કારણ કે અપરાધ ગુરુનો કરેલો છે. ગુરુના શરણમાં જાય છે, પોતાના અપરાધ બદલ ક્ષમા માંગે છે, પરંતુ ગુરુ જે છે કૃપાની મૂર્તિ છે. ગુરુદેવ અપરાધ ક્ષમા કરે છે અને ભગવાન શંકરની સ્તુતિ કરે છે. નમામીશ નિશાન. રામચરિત માનસની અંદર ઉત્તરકાંડની અંદર અષ્ટક છે અને સ્તુતિથી ભગવાન શંકર પ્રસન્ન થઈ જાય છે અને એની સન્મુખ પ્રગટ થાય છે. ગુરુદેવ કહે છે કે પ્રભુ આના અપરાધોને ક્ષમા કરો, આ હજુ બાળક છે. ભગવાન શંકર કહે છે મારો શાપ તો મિથ્યા ન જશે. 2000 યોની તો આણે ભોગવવી જ પડશે, પરંતુ એ યોનિની અંદર એને કોઈ કષ્ટ ન પડશે અને એને મારું સ્મરણ અખંડ રહેશે. આ પ્રમાણે ભગવાન શંકર એને આશીર્વાદ આપે છે અને પછી એને 2000 જન્મ તામસ યોનિની અંદર જવું પડે છે અને 2000 યોની પછી એનો જન્મ એક સાત્વિક બ્રાહ્મણને ત્યાં થાય. વિધિવત રીતે યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર આદિથી અલંકૃત થાય છે અને પછી લોમસ મહર્ષિની પાસે વિદ્યા અધ્યયન કરવા માટે જાય છે. લોમસ મહર્ષિ કોણ ખબર? લોમસ મહર્ષિ એ કે જ્યારે બ્રહ્માજીનો એક દિવસ જાય ને એટલે એના શરીર પરથી એક રોમ જે છે એ સમાપ્ત થઈ જાય. અત્યાર સુધીમાં એના શરીર પરથી અડધા રોમો સમાપ્ત થઈ ગયા છે. આ બ્રહ્માંડની અંદર સૌથી પ્રાચીનમાં પ્રાચીન કોઈ મનુષ્ય હોય તો એ લોમસ ઋષિ છે, જેનો આશ્રમ લોયજ ગામની અંદર ત્યાં ભગવાન સ્વામિનારાયણ પ્રથમ વખત પધારેલા હતા. વન વિચરણ કરીને ભગવાન સ્વામિનારાયણ લોયજ ગામ બધા આજે પણ એ આશ્રમ છે લોયજ ગામની અંદર. લોમસ ઋષિનો આશ્રમ હોવાથી એ સ્થાનનું નામ લોયજ પડેલું છે. લોમસ ઋષિની પાસે વિદ્યાન અધ્યયન કરવા માટે પધારે છે. લોમસ ઋષિની નિષ્ઠા અદ્વૈતની અંદર હતી.
કે આ સંપૂર્ણ જગત એક પરમાત્મા રૂપ જ છે. જ્યારે આ અદ્વૈતનો અધિકારી હતો નહીં, એટલે એ જ્યારે ગુરુ અદ્વૈતનું પ્રતિપાદન કરે એટલે ગુરુની સાથે શાસ્ત્રાર્થ કરવા માટે તૈયાર થઈ જાય. એક વખત, બે વખત, ત્રણ વખત, કેટલીય વખત ગુરુના વચન જે છે એ કાપી જ નાખે. એટલે ગુરુ જે છે ક્રોધાયમાન થઈ ગયા. ગુરુએ શાપ આપી દીધો કે આવી રીતના વચ્ચે કા 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 કરતો તું, અધ્યયનની અંદર ખલેલ પહોંચાડે છે. જ્યાં હું તને શાપ આપું છું, તું કાગની યોની પ્રાપ્ત કર. આ પ્રમાણે ગુરુએ શાપ આપ્યો. એટલે આ બ્રાહ્મણ જે છે એ શાપને સ્વીકારી લે છે. ગુરુદેવના ચરણની અંદર મસ્તક મૂકી દે. પોતાના અપરાધને ક્ષમા કરવા માટે એ નથી કહેતો ભલે ગુરુએ શાપ આપ્યો તો હું કાક યોનિની અંદર જવીશ. એ કાક યોનિની અંદર જાય છે. ગુરુ એની આટલી નમ્રતા જોઈને અત્યંત પ્રસન્ન થઈ જાય અને એને પોતાની પાસે બોલાવે છે, આવ બેટા, ભલે તું કાક યોનિની અંદર રહેશે, પરંતુ એ કાક યોનિની અંદર તું ભગવાન શ્રી રામનું ભજન કરી શકશે. હું તને રામાયણ જે છે એ રામાયણનો ઉપદેશ કરું છું. અને પછી લોમસ ઋષિએ ભગવાન શ્રી રામના જન્મથી લઈને અંતર્ધાન પર્યંતના બધા ચરિત્રો જે છે એ આ કાગ યોનિની પ્રાપ્તિ કરનારા બ્રાહ્મણને કહ્યા અને એ બધા જ ચરિત્ર એને હૃદયસ્થ કરી દીધા. એકવીસ કલ્પ પહેલાની વાત છે. આઈડિયા 21 કલ્પ. આજે પણ કાકભૂષણડી હયાત છે અને બધા જ ઋષિ મુનિઓ એની પાસે ભગવાન શ્રી રામની લીલા સાંભળવા માટે પક્ષી રૂપ ધારણ કરીને એની પાસે જાય છે. અને કાકભૂષણડી બધાને શ્રી રામના ગુણાનુવાદ કહી રહ્યા છે. એમણે મનોમન વિચાર્યું કે જે કાગડાના દેહથી મને પરમાત્માના ગુણાનુવાદની અંદર પ્રવેશ થવા મળેલો છે એ દેહ હું હવે કોઈ દિવસ ત્યાગીશ નહીં. 21 કલ્પથી એ દેહ ધારણ કરીને બેઠા છે. અને જ્યારે જ્યારે રામા અવતારા ધરાતલ પર થાય છે, ભગવાનના દર્શન કરવા માટે જાય. આને કહેવાય ગુરુદ્રોહનું પરિણામ અને ગુરુની કૃપાનું પરિણામ. રામચરિત માનસની અંદર તુલસીદાસજીએ આખો પ્રસંગ ઉત્તરકાંડની અંદર લખેલો છે. ગુરુની કૃપા અને ગુરુના દ્રોહનું આ સૌથી મોટું દ્રષ્ટાંત છે ભક્તો. ગુરુના દ્રોહથી બચવું હંમેશા. ગુરુની બહુ સમીપ પણ ન રહેવું અને ગુરુથી બહુ દૂર પણ ન રહેવું. આચાર્ય ચાણક્ય કહે છે અતિ સમીપ રહો તો કોઈ ફેરી કોપના ભાજી થવું પડે અને અતિ દૂર રહો તો વિદ્યા તમને પ્રાપ્ત ન થાય. એટલે મધ્યમ કક્ષા પર રહેવું. ગુરુના દ્રોહનું કોઈ પ્રાયશ્ચિત નથી, યાદ રાખજો. ગુરુના દ્રોહનું કેવલ ને કેવલ એક જ પ્રાયશ્ચિત છે, ગુરુની પ્રસન્નતા. કારણ કે જુઓ, આ બ્રહ્મ વૈવત પુરાણની અંદર સ્પષ્ટ રૂપે લખેલું છે કે અભિષ્ટદેવે રુષ્ટે ચ ગુરુ શક્તો રક્ષિતુમ, ગુરુ રુષ્ટે અભિષ્ટદેવો નહીં શક્તિશ્ચ રક્ષિતુમ. ઈષ્ટદેવ રુષ્ટ થઈ જાય તો ગુરુ જે છે એ પોતાના શિષ્યની રક્ષા કરે છે, પરંતુ જ્યારે ગુરુ રુષ્ટ થઈ જાય છે ત્યારે ઈષ્ટદેવ પણ એની રક્ષા કરી નથી શકતા. એનું પ્રાયશ્ચિત કેવલ ગુરુની પ્રસન્નતા છે. ગુરુ જે આજ્ઞા કરે એ આજ્ઞા પાળજો.
ગુરુ શ્રોત્રિય અને બ્રહ્મનિષ્ઠ હોવા જોઈએ. શ્રોત્રિય એટલે વેદ વેદાંગના પ્રારંગત પંડિત અને બ્રહ્મનિષ્ઠ એટલે ભગવત દર્શન કરી ચૂકેલા હોય. આવા ગુરુને પોતાનો આત્મા આપી દેજો. એવા ગુરુ ધરાતલ પર નથી તો કોઈ સામર્થ્યશાળી મહાપુરુષ જે અત્યારે ધરાતલ પર નથી, એ ભગવાનના ધામમાં બિરાજમાન છે, એને ગુરુ તરીકે માની લેજો. જો તમારી ભક્તિ યથાર્થ હશે ને તો એવા ગુરુ તમને દર્શન આપવા માટે આવશે. જ્યાં પ્રતિમાની અંદર ગુરુની ભાવના કરવાથી એકલવ્ય જે છે એ અર્જુન અને કર્ણ કરતા સર્વોત્તમ બાણાવાળી થઈ ચૂકેલો હતો. તો જે મનોમન ગુરુને પોતાના માનતો હોય એનું ગુરુ માર્ગદર્શન કેમ ન કરે? અવશ્ય કરે. પ્રતિમામાં રહીને એકલવ્યનું માર્ગદર્શન ગુરુ દ્રોણ કરતા હતા. તો જેને તમે મનોમન ગુરુ માનતા હો અને તમારી ઉપાસના જ્યારે ચરમસીમા પર પહોંચી જાય ત્યારે ગુરુ તમારું માર્ગદર્શન કેમ ન કરે? અવશ્ય કરે. ગુરુ માની લેવાના છે. ગુરુ માની લેવાના છે ખાલી કે આ મારા ગુરુ. તો પરિપક્વ અવસ્થા થશે ત્યારે એ ગુરુ તમારી સન્મુખ પ્રગટ થશે. રામાનંદ સ્વામીએ શું કર્યું? રામાનુજાચાર્યજીને ગુરુ માની લીધા છે ને, અને એમની આરાધના કરી, તો સમય થયો ત્યારે રામાનુજાચાર્યજી સાક્ષાત પ્રગટ થઈ ગયા છે અને એમને દર્શન આપ્યા છે. દીક્ષાથી અલંકૃત કર્યા એને. આચાર્ય વલ્લભાચાર્યજી, એમના ગુરુ બિલ્વમંગલજી કેટલાય વર્ષો પહેલા અંતર્ધાન થઈ ગયા છે, પરંતુ વલ્લભાચાર્યજી પ્રગટ થયા તો શુદ્ધાદ્વૈત મતનું જ્ઞાન આપવા માટે ગુરુ સામે આવેલા છે એમની. આચાર્ય શંકર, જેમના ગુરુનું નામ હતું ગોવિંદ ભગવત્પાદ, હજારો વર્ષોથી સમાધિની અંદર લીન હતા. ગોવિંદ ભગવત્પાદના ગુરુ ગોડપાદે એમને કહ્યું હતું કે તું જે નર્મદા નદીના તટની ઉપર તપસ્યા કરે છે, એક સમય એવો આવશે કે એક નાનકડો બાળક તારી પાસે આવશે અને તે વખતે નર્મદા નદીની અંદર પૂર આવેલું હશે અને એ બધું જ પૂર જે છે એ પોતાની યોગ સિદ્ધિથી પોતાના કમંડલની અંદર સમાવી દેશે ને તો સમજજે કે શંકરનો અવતાર થઈ ગયો, સાક્ષાત આવ્યો. હજારો વર્ષોથી સમાધિની અંદર હતા, સમાધિમાંથી ઊભા થાય છે અને ગુફામાંથી બહાર આવે છે અને બહાર આવીને દ્રશ્ય જુએ છે તો એક નાનકડો બાળક જે છે એ પોતાની સન્મુખ ઉભો રહ્યો છે. નર્મદા નદીની અંદર પૂર આવેલું છે, એ બધું જ પૂર એક જ કમંડલની અંદર એને સમાવી દીધું. ગોવિંદ ભગવત્પાદ જાણી ગયા કે સાક્ષાત શંકર આવી ગયા છે. દીક્ષા આપી દીધી અને પોતે ચાલ્યા ગયા ભગવત ધામ. અને એ શિષ્યએ પછી જે કાર્ય કર્યું, ભારત વર્ષનો એક એક મનુષ્ય જે છે એ આજે પણ એના ઋણમાંથી મુક્ત નથી થઈ શકતો. આચાર્ય શંકરાચાર્યજી જયારે આ ધરાતલની ઉપર પ્રગટ થયા ને ત્યારે આ આખું ભારત વર્ષ જે છે બુદ્ધમ શરણમ ગચ્છામિ, સંગમ શરણમ ગચ્છામિ, 100 વ્યક્તિ બુદ્ધ અને જૈનનો આશ્રય સ્વીકારી ચૂકેલા હતા.
વર્ષની ઉંમરે ઘરનો ત્યાગ કરેલો છે. ગોવિંદ ભગવત્પાદની પાસે આવ્યા છે, દીક્ષા લીધી છે અને ભારત વર્ષને બચાવવા માટે એ બાળક નીકળી ગયો છે. 11 વર્ષની ઉંમર સુધીમાં તો ભારત વર્ષમાંથી તમામ બુદ્ધ અને જૈનને ભારતની ભૂમિથી બહાર કાઢીને ફેંકી દીધા. 11 વર્ષની ઉંમરમાં ખાલી. સોળ વર્ષની ઉંમર પર્યંતમાં તો પ્રસ્થાનત્રયી પર ભાષ્ય લખીને બતાવી દીધું એને. અને પછી ભગવાન વેદવ્યાસજીની આજ્ઞાથી ભાગવત ધર્મનો પ્રચાર કરવાને અર્થે ધરાતલની ઉપર એ દિશાઓની અંદર વિચરણ કરવા લાગ્યા. અનેક મતપંથીઓને શાસ્ત્રાર્થની અંદર પરાજિત કર્યા છે. અને સનાતન વૈદિક ધર્મની સ્થાપના કરી દીધી. 4 દિશામાં 4 મઠોને સ્થાપન કર્યા ધર્મની સુરક્ષાને અર્થે. અને 32 વર્ષની ઉંમરે સદેહે કૈલાસની અંદર ચાલ્યા ગયા. આ ગુરુ છે. જુઓ, આવા ગુરુ હોય. આવા ગુરુ હોય ને તો એ શિષ્યને તારી દે. नहीं तो आज ना गुरु लोभी गुरु लालची चेला दोनों का नरक में ठेलम ठेला. आचार्य श्री वल्लभाचार्यजीના જીવનનો એક પ્રસંગ છે. એવો વ્રજની પરિક્રમા કરતા હતા અને એક સ્થાનની ઉપર આવીને એમણે એક દ્રશ્ય જોયું. એક સર્પને લાખોની સંખ્યાની અંદર કીડીઓ જે છે એ દંશ મારતી હતી અને એને લઈને પેલો સર્પ જે છે છટપટતો હતો. આચાર્યશ્રીએ મુખ ફેરવી લીધું અને એક સ્થાન ઉપર બિરાજમાન થઈને 3 દિવસ પર્યંત મૌન ધારણ કરીને બેસી રહ્યા. શિષ્યો એમને બોલાવે છે છતાં પણ બોલતા નથી. 3 દિવસ પછી જયારે શિષ્યોએ બહુ કહ્યું ત્યારે આચાર્ય બોલ્યા કે પૂર્વ જન્મની અંદર પેલો જે સર્પ હતો ને એ કોઈ ગુરુ હતો અને આ કીડીઓ જે છે ને એ બધી એની શિષ્ય હતી. જોયા મૂક્યા વગર શિષ્યો બનાવી દીધા તો ગુરુ જે છે એ સર્પની યોનિની અંદર ગયા અને શિષ્યો જે છે એ બધા કીડીની યોનિને પ્રાપ્ત કરતા હતા. હું વિચારું છું કે મેં તો મારા જીવનની અંદર કોઈ એવા શિષ્યને દીક્ષા આપી નથી ને, એટલે હું 3 દિવસ પર્યંત મૌન થઈ ગયો. આ વાત વલ્લભ દિગ્વિજયની અંદર લખેલી છે. માટે ભક્તો, ગુરા જે છે એ એવા ગુરુને કરજો જે શ્રોત્રિય અને બ્રહ્મનિષ્ઠ હોય તથા જે પોતાનું કલ્યાણ કરવાની સાથે તમને તારી શકતો હોય એવા ગુરુને કરજો. પાણીને ગાળીને પીવાનું છે અને ગુરુને વિચારીને કરવાના છે. જ્યારે પણ જીવનની અંદર ગુરુ કરવાની ઈચ્છા થાય ત્યારે આ વલ્લભાચાર્યજીના જીવનનો આ પ્રસંગ જે છે એ વિચારી લેજો. આ પ્રમાણે શાસ્ત્રોની અંદર ગુરુના મહિમા વિશે ઘણી વાતો કરવામાં આવેલી છે. માટે ગુરુની સેવા જે છે એ પ્રેમથી કરજો. અસ્તુ.